السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، پورے ملک کے اندر عمران خان کی بیماری زیر بحث ہے۔ ڈاکٹرز نے ان کی بیماری کے حوالے سے باقاعدہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اینک کے بغیر ان کی بینائی 6/24 اور بائیں آنکھ کی جو بینائی ہے 6/9 ہے، اور اینک کے ساتھ دائیں آنکھ 9/6 اور بائیں آنکھ 6/6 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈراپس ان کو ریکمینڈ کیے گئے ہیں اور کچھ رپورٹس کا کہا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہے، اور گوہر علی خان اور راجہ ناصر عباس کو بھی اس رپورٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے کل ایک دعاندار جلسہ کیا، اور اس جلسے میں انہوں نے بھی عمران خان کی ماضی کی کچھ سٹیٹمنٹ چلا کر سکرین کے اوپر ان کو یاد کیا۔ اور عمران خان صاحب جب اقتدار میں ہوتے تھے اور نواز شریف صاحب جیل میں ہوتے تھے تو عمران خان صاحب کس طرح جیل کے باسیوں کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، یہ بھی آپ کو سنوائیں گے پروگرام کے آغاز میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپڈیٹ کرتے جائیں کہ 10 سابق کرکٹ کے کپتانوں نے ایک تحریر بھیجی ہے شہباز شریف صاحب کو، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان کے علاج کے معاملے میں کوتاہی نہ برتی جائے، ان کو پراپر علاج کی سہولت دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ علی مین گنڈا پور صاحب نے ایک نیا بم پھوڑا ہے، ویسے تو وہ بڑی بڑی باتیں کرنے کے عادی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی واحد شخص ہے جنہوں نے عمران خان کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہے۔ اب پی ٹی آئی پوری سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب عمران خان کی رہائی کے لیے ایفرٹس کرتے رہے ہیں تو جو ہمارے لوگوں کو ڈنڈے لگتے رہے ہیں وہ کون مرواتا رہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بحث پیدا ہو گئی ہے پورے ملک کے اندر۔ اس سارے موضوعات کو آج کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان آج شریک گفتگو ہوں گے، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں زوم کے اوپر۔ عارف عباسی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ویڈیو لنک کے اوپر۔ بہرامند تنگی صاحب مسلم لیگ نواز سے تعلق، سینئر رہنما سینیٹر، اور ذوالفقار علی بدر اور ڈاکٹر کیس اسلم لیٹر آن وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ عارف عباسی صاحب، آپ سے اگر آغاز کر لیں تو آپ یہ ذرا تھوڑی اس کی تصحیح فرما دیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے تو بڑی خان صاحب کی رہائی کی بڑی ایفرٹس کی ہیں، تو آپ لوگ ایویں محسن نقوی صاحب کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، وہ تو آپ کے محسن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، محسن نقوی صاحب ہماری سیاسی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے کہ جن کے جو کیریئر ہے، جو نگران وزیر اعلیٰ سے شروع ہوا اور ابھی سینیٹر، دین یہ وزیر داخلہ، اتنا بدنما کردار پاکستان کی عباسی صاحب کی آواز ذرا زیادہ کریں جی۔ ہاں، دیکھیں آپ 25 مئی لاہور میں جو ہماری ریلی تھی، وہاں جس طرح گاڑیاں توڑی گئی، جس طرح لوگوں کو مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد آپ آ جائیں آگے 9 مئی پہ، اس کے بعد آ جائیں آگے 26 نومبر پہ، جتنے بھی ہمارے احتجاج ہوئے، چاہے وہ جب وزیر داخلہ ثناء اللہ خان صاحب تھے اور یہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، وہ مظالم، اور اس کے بعد جب یہ سو کالڈ الیکشن ہو گئے، ایک متنازعہ غیر نمائندہ طاقت کے زور پہ قابض ہو گئے کچھ لوگ اقتدار پہ اور پارلیمنٹ پہ، اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے گھروں کو جس طرح توڑا گیا، ہماری خواتین کی بے عباسی حرمتی صاحب کی گئی، آپ تو لوگوں کا اغوا کیا گیا۔ عباسی صاحب آپ یقیناً جب سٹرگل میں صداقت تھے، عباسی کو علی مین گنڈا پور صاحب چونکہ اسٹیئرنگ کے اوپر تھے، وہ سارے احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، ڈائریکٹلی ان کا رابطہ تھا۔ اگر علی مین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں محسن نقوی کا کیا قصور ہے؟ علی مین گنڈا پور صاحب کو کہیں، ان کی پھر اطلاع غلط ہوگی۔ ذوالفقار صاحب، اب مجھے نہیں پتا علی مین گنڈا پور کس موڈ میں تھے، ادروائز آپ دیکھیں نا، گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں، ابھی زمینی حقائق دیکھیں کہ عمران خان سے کیا کوئی قیدی چاہے جتنا مرضی کرمنل ہو، اس کے گھر کے افراد کی، اس کے ڈاکٹرز کی ملاقات 3-4 مہینے کوئی بند رکھ سکتا ہے؟ وہ بندہ جو پچھلے 2.5-3 سال سے جیل سے باہر
عدالت میں نہیں لایا جا سکا، جس کو منصفانہ عدالت کی ہیئرنگ کا حق حاصل نہیں. ساری دنیا نے دیکھا جتنے مقدمے جیل میں پروسیڈ ہوئے، جیل میں چلائے گئے، ان کا کیا حال تھا. کیا کسی بھی انٹرنیشنل، کیا نیشنل لیول پہ، ایون ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے لیول پہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے جتنے مقدمے لگے اس میں عمران خان بری ہو گئے، اور باقی نہیں لگا رہے کہ اگر جب یہ کسی ہائر کورٹ میں جائیں گے، اس پہ جب جرا ہوگی تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، عمران خان کے ورکر کے ساتھ، پارٹی لیڈر کے ساتھ، اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملی. علی بدر صاحب، آپ کے لیڈر نے بھی ایک بات کر دی، زرداری صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اب جیل نہیں کاٹی جا رہی، ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، اور اب وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کریں اور اللہ اللہ کریں، ہم بھی عبادتیں کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ مریم صاحبہ نے کل عمران خان صاحب کی پرانی ویڈیوز چلائیں جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان کیا کہتے رہے، مریم صاحبہ کے بارے میں کیا کہتے رہے. میرا خیال ہے بحرہ منصب آگے ہیں، ذرا ان سے میں پہلے پوچھوں. علی بدر صاحب دوبارہ پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. سینیٹر بحرہ منصب، آپ ذرا اس کو رسپونڈ کریے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کل مریم صاحبہ نے جو ویڈیوز چلائی ہیں اور آج کے جو حالات ہیں اور زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، تینوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب، جہاں تک مریم بی بی کی جو عمران کی فوٹیج چلانے کی بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس نے، مریم بی بی نے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ مجرم قیدی 804 کی وہ تقاریر، وہ باتیں عوام کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مجرم قیدی 804 نے میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کا کتنا مذاق اڑایا تھا. کلثوم نواز صاحبہ کی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی، ان کا کیا مذاق اڑا رہی تھی. اور اسی طرح مجرم قیدی 804 کی زندگی بری پڑی ہے کہ چاہے وہ جب اپوزیشن میں ہوتے تھے یا وہ پرائم منسٹر ہوتے تھے، اس کی سوچ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا. اور آج مکافات عمل ہے کہ آج وہ اپنی بیماری پر سیاست کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور ورکرز کو اپنے لیے ڈال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ذوالفقار صاحب، دنیا میں آپ تاریخ نکال دیں، جب لیڈر بن جاتے ہیں تو لیڈر جیلوں میں جاتے ہیں، لیڈرز مر جاتے ہیں، لیڈرز کو پرابلم ہوتی ہے، لیکن لیڈر اپنی ورکرز کے سے آزادی مانگنے کی بھیک نہیں مانگتے ہیں. ورکرز کو تلقین کرتے ہیں، ہدایات بھیجتے ہیں جیل سے کہ آپ پارٹی کے ساتھ رہیں، آپ ملک کی خدمت کریں، آپ عوام کی خدمت کریں. لیکن پہلے مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں مجرم قیدی 804 کو کہ وہ اپنے حکومت کو بھی اپنی آزادی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے ورکرز کو بھی منتیں کرتے ہیں کہ آئے اڈیالہ جیل کے تالے توڑ دے، اڈیالہ جیل پہ حملہ کرے اور مجھے رہا کروا دے. ابھی جہاں تک مریم بی بی کے جو فوٹیج ہے اس نے دکھا دیا عوام کو. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نہ کسی کے مذاق اڑائیں گے، نہ کسی کی بیماری پر سیاست کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روٹین کا چیک اپ ہو گیا تھا اور اس کو پیمز ہسپٹل لے جا کر وہاں پر اچھے ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کر کے، ان ڈاکٹروں نے پھر ان کی فیملی کو، ان کی ورکرز کو وضاحت کی کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ان کا نظر بھی ٹھیک ہے، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، اور ان کو پھر واپس جیل بھجوا دیا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پی ٹی آئی والے یا مجرم قیدی 804 یہ شوشے نہیں چھوڑتے ہیں تو اس نے 13 سالوں میں خیبر پختونخوا کی کیا خدمت کی ہے، وہ قوم کو کیا بتائیں گے. یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے، یہاں خیبر پختونخوا میں اقربا فروری ہے، یہاں پر کروڑوں روپے، چاہے وہ وارن ٹیرر کا ہو، چاہے وہ تراکی متاثرین کا ہو، چاہے وہ پشاور کے بیوٹیفیکیشن کا ہو. اچھا بحرہ منصب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ ریز کیا ہے. یہ باسی صاحب سے میں واپس آ کے پوچھتا ہوں کہ علی مین گنڈا پور تھے تو ان کے پاس بھی ایک ہی ٹاسک تھا کہ ان کو رہا کروایا جائے، وہ سارے وسائل اس پہ خرچ ہوتے رہے. سیل افریدی صاحب بھی اسی پہ کر رہے ہیں. تو ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زرداری صاحب تو ہمیشہ بڑی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسے موقع کے اوپر انہوں نے بھی بڑا چھکا مارا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ چیخے کیوں مار رہے ہیں، ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. تو وہ تو موسٹلی اس طرح کی بات کرتے نہیں. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے اگر اتنی تلخ بات کی ہے یا
इस तरह का इजहार किया है, तो कोई ना कोई उसके पीछे तल्ख यादें या कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसकी वजह से उनको कोई ऐसी तल्ख जो है तलखी बर्दाश्त करनी पड़ी होगी, जिसकी वजह से अदरवाइज तो वो बहुत सब्र और हिम्मत हौसले बर्दाश्त वाले शख्स हैं, और वो कभी भी किसी बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि पुरानी ऐसी बात कोई तलखी की हुई है जो खान साहब ने अपने दौर में की, उनकी बहन के साथ की या जरदारी साहब के साथ की, उस चीज को वो ज़हन में रखते हुए उन्होंने उस चीज को बयान किया। अदरवाइज ना जरदारी साहब ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे बिलीव नहीं करते कि किसी चीज का कोई जो है सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए। बट ये कि जेलें काटनी पड़ती हैं, मुश्किलें आती हैं, सियासी लोगों के ऊपर आती हैं, तो उसको बहादुरी के साथ काटना चाहिए। और जहां तक ये इलाज मुआवजे का है, जेल मैनुअल भी कहता है, फंडामेंटल राइट भी है, ह्यूमन राइट भी है, जिस किसी भी पार्टी के लीडर को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलाज मुआवजे की, वो होना चाहिए। और इस पे हमारी पार्टी कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप ना इलाज करवाएं, फिलफौर और बिल्कुल मेयारी इलाज होना चाहिए, चाहे वो खान साहब है या कोई और है, तो तमाम लोगों को वो इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए, इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जेल मैनुअल के मुताबिक सबको उसकी राइट्स मिलने चाहिए। ब्रिगेडियर फारूक साहब, सियासतदान जेलों में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपने नैरेटिव अपने नज़रिए की बुनियाद पे वो जेलों में जाते हैं, जेलें काटते हैं, लेकिन अब नज़रिया बहुत पीछे रह गया है। अब तो बीमारी की बेस के ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है कि जरदारी साहब बीमार हो गए थे, नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए थे, अब इमरान खान साहब बीमारी उनकी डिस्कस हो रही है। यानी बीमारी का एक ये ऐसा एक कार्ड है जिसको मोस्टली हमदर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सियासतदान तो नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जेल काटते हैं, वो बीमारी की बेस के ऊपर आलमोस्ट सारे लोग ही अपने रिलीफ की बात करते रहे। तो ब्रिगेड साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि हमारी सियासत के अंदर जो नज़रियाती और नैरेटिव का एक टच था वो पीछे चला गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई। मैं तो कितनी दहाइयों से द कीन ऑब्जर्वर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये देख रहा हूँ कि जब भी कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी अपना पावर में आती है तो उस वक्त एक एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है और होता है। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो जो अगली जो अपोजिशन जो है जो वो पावर में आती है वो फिर एक और जिसको कहते हैं बदला लेने के मोड में आ जाते हैं और सियासतदानों को टारगेट करना, सियासतदानों को नीचे दिखाना, सियासतदानों पे ये केसेस होते हैं, हर किस्म के केसेस, ठीक है ना। अब ये 780 जो था ये तो खास दहशतगर्दी के लिए एंटी टेररिज्म को केसेस बनाए, अपना कानून बनाए गए था कई दहाई पहले खास दहशतगर्दों के लिए। लेकिन अब सियासतदान जो है वो भी ये 88 के केसेस फेस करते हैं, हर दौर में हमने देखा है। तो देखें एक ओवरऑल डीजेनरेशन हुई है पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड और पॉलिटिकल मोरालिटी, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पहली बात हमारे मोहतरम जरदारी साहब ने, मैं खुद हैरान था कि वो नॉर्मली अब क्योंकि सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो उन्होंने वो बहुत रेयरली ऐसी बात करते हैं जो उन्होंने चंद दिन पहले की, और उसके अलावा उस पर देखा फिर एक बहुत सीवियर सोशल मीडिया रिस्पॉन्स आया। नहीं, लेकिन ब्रिगेड साहब उसकी वजह तो मौजूद है ना, जो फरियाल तालपुर के साथ हुआ, जो जरदारी साहब के साथ हुआ, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो ये सारे केसेस चले थे मनी लॉन्ड्रिंग के और ये फेक अकाउंट्स केसेस, ओमनी ग्रुप वगैरह वगैरह। तो मुझे याद है कि वो फरियाल तालपुर साहिबा भी वो भी बड़े सख्त प्रॉब्लम में थी, जरदारी साहब भी थे, ओमनी ग्रुप वाले, ये सारे। तो ये पे, और जब इमरान खान अमेरिका गए थे, जब वो पावर में थे उससे पहले, तो मुझे याद है उन्होंने वो एयर कंडीशनिंग वाली जो है किसी से बरामदगी भी एक देला बरामद नहीं हुआ। वो पता नहीं 1000 अरब रुपया डॉक्टर आसम साहब खा गए थे, 400 अरब पता नहीं कौन खा गया, शर्जील मेमन साहब पता नहीं कितने, वो सारी बातें तो होती रही लेकिन एक टका किसी से नहीं निकला। जी मुझे याद है 495 अरब का वो अपना ये जो केस की आप बात कर रहे हैं आज से कोई 8-10 साल पहले मोहतरम डॉक्टर आसिम साहब का, वो एंड में केस क्लोज हो गया, कुछ नहीं निकला। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो मोहतरम सियासतदान है, पॉलिटिकल पार्टी, दे नाउ हैव टू सिट टुगेदर और एक ऐसा नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तो एक अच्छी जमहूरियत विद गुड स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस
वो इम्प्लीमेंट हो, और ये एक दूसरे को टारगेट करना, एक दूसरे को विक्टिमाइज करना, ये चीजें पाकिस्तान में अब खत्म होनी चाहिए। नैब को भी इस्तेमाल किया, मैं मानता हूँ, मैं खुद नैब में रहा हूँ, लेकिन ये भी होता रहा है कि नैब के केसेस बनाए गए ओनली टू टारगेट द पॉलिटिशियन, ऑपोजिशन ग्रुप के, फिर वो आगे पावर में, तो उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के सियासतदानों पे आती है कि वो क्या पॉलिटिकल माहौल, क्या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, क्या वो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, एग्जांपल जो हैं, वो आवाम के सामने सेट करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब एक वक्त आ गया है कि जब ये हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, जो जमहूरियत का दोबारा सही करने में बैठता है, तो फिर ये बहुत बड़ी जरूरत है फॉर मैसेज, बड़े पैमाने पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। बार बार ये लफ्ज करो, जमहूरियत की बात ही कोई नहीं करता। डेमोक्रेसी का लफ्ज, रूल ऑफ लॉ, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये लफ्ज को बोलते कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वी शुड गो बैक टू द गुड डेज ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। सियासत में लड़ाई झगड़े पॉलिटिकली होते हैं, होने भी चाहिए। जितनी पॉलिटिकल पार्टी आपस में ये पॉलिटिकली एक दूसरे को अपोज करेंगी, दैट इज गुड, दैट इज हेल्दी डेमोक्रेसी। लोग उस चीज को पसंद करते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ टारगेटिंग, विक्टिमाइजेशन, या मजाक उड़ाना, या उनको आके अपना बदला लेना, मेरा ख्याल है ये रवायत जो है अब ये खत्म होनी चाहिए। अच्छी रवायत आनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बासी साहब। इससे बड़ा सियासत पे बुरा वक्त क्या हो सकता है कि मीडिया के लोग सियासतदानों को समझाएं कि आप ठीक हो जाएं, और हमारे अस्करी तजियाकार ब्रिगेडियर साहब को ये कहना पड़े कि आपको एक COD बड़े लेवल पे करना चाहिए, इंतकाम बंद कर देना चाहिए। जब पॉलिटिकल लोग अपना इंस्टीट्यूशन खुद ही स्ट्रांग नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके कौन करेगा? और बदकिस्मती का लेवल तो ये है कि जो डेमोक्रेसी का नर्सरी होती है बलदियाती इलेक्शन, वो आके कोई डिक्टेटर करवाता है, डिक्टेटर आके डेमोक्रेट बनने की कोशिश करता है, जो डेमोक्रेट होते हैं वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हैं। यानी आप बलदियाती इलेक्शन भी आके नहीं करवाते, जो जमहूरियत की रूह है, नर्सरी है। तो अब्बासी साहब, डेमोक्रेसी किस तरह मजबूत होगी? ये तो ब्लेम गेम ऐसे ही चलती रहेगी। जुल्फिकार साहब, प्रिंसिपली आई एम एग्री विद द ब्रिगेडियर साहब, बहुत सही बातें उन्होंने की। बट आप ये देखें कि आप पाकिस्तान में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को, या उससे पहले जब 1958 में, या उससे पहले के जो हालात थे, इस मुल्क को इस दलदल में किसने साया? देखिए, ट्रू विल ऑफ द पीपल्स, जमहूरियत, एक कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह तबारक तआला ने हमें दे दिया, गोज टू द पार्लियामेंटेरियंस who is present in this 1970 after the election of the 1971। बहुत बड़ा तोहफा ये उस वक्त हमें मिला, ये मुत्तफिका आई, जिसका भी हमने तकरीबन उलिया बिगाड़ दिया है। और एक गैर नुमाइंदा असम्बली ने इस वक्त इसमें जो 2 तरमीम की है, उसके बाद तो बिल्कुल ही अपनी अफादियत ही खो चुका है, क्योंकि मेन पिलर ऑफ द जो आपकी रियासत का होता है अदलिया, वो खत्म हो गई है। तो इस किस्म का खिलवाड़ किया गया है। मैं दोबारा कहूंगा कि असल मसाइल का हल ट्रू डेमोक्रेसी में है, विल ऑफ द पीपल्स। अगर आप ईमानदारी से एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बगैर इसके कि यार ये हमारे लोग बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, गलत लोगों को चॉइस करते हैं, इसको एक तरफ रखते हुए हमारे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए तो शायद हमारे लोग ऐसा फैसला करें जो कि हमारी कौमी मफादात के खिलाफ हो, या पार्लियामेंट ऐसी आ जाए जो अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न करे। नहीं, इस जमहूरियत का हुलिया बगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? आपकी कभी आजाद नहीं रही भट्टू के दौर के बाद। खारजा पॉलिसी, आपकी फाइनेंस जो पॉलिसी है, ये आप मुझे बता दें कभी आजाद हुई? और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं, हमारी बरामदात किस तरह नीचे गई, हमारी एनर्जी जो पॉलिसी है किस तरह उसको शिकंजा डाल दिया गया कि ये कौम अपनी एनर्जी में खुद फेल होके अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ा सके, अपनी तिजारत ना बढ़ा सके। IPPs लगा के इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी की गई कि आपकी एनर्जी इतनी महंगी कर दी गई कि आप एक्सपोर्ट के मुकाबले से ही आउट हो गए। अभी भी हमारे जो एक्सपोर्टर है, यकीन करें मैन्युफैक्चरर है, इनकी हिम्मत है, फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज हुकूमतों ने कोई इनके पल्ले नहीं छोड़ा था। ईमानदारी से साफ सुथरे इलेक्शन कराएं, जो अवाम का फैसला, एक दफा अवाम गलत फैसला करेगी, दूसरी दफा करेगी, तीसरी दफा करेगी, आखिर ये मुल्क ठीक होगा। यूरोप इसी तरह ठीक हुआ। आप यूरोप की सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख लें
उनकी अब्बासी साहब, तो इस वक्त हमारे मुझे मेरी बात सुने, अब्बासी साहब माजरत के साथ, अब्बासी साहब कि जिस जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं ना, मसलन IPPs की बात कर रहे हैं, वो IPPs के लोग मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जो शबाशी साहब की गोद में पहले बैठे हुए थे, वहाँ से उठ के वो आपकी गोद में आके बैठ के आपकी गवर्नमेंट उनको क्या मैं आपको जवाब दूंगा, क्लियर करूंगा हमने उनके साथ क्या किया। हमने उनके जो फॉरेन एक्सचेंज में जो उनका आप ज़र मुबादला में कैपेसिटी चार्जेस और बाकी देते थे ना, वो हमने 146 उस टाइम डॉलर 146 पे था, उस पे मुजम्मद कर दिया। अगर वो अभी तक ना उसी तरह होते, अब डॉलर 382 का है, आप कहाँ हो बैठे होते। तो हमारे दौर में ना कोई IPPs लगा, ना किसी का मुआहदा रेवेन्यू हुआ। हमने इनको प्रेशराइज के 2 माफिया, एक हमारे शुगर माफिया और दूसरा ये जो IPPs हैं, यही तो हमारे खिलाफ खड़े हुए। शुगर माफिया का जो हमने ऑडिट कराया, जो हमने गलतियां पकड़ी, अगर आज भी वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो शुगर 25-30% नीचे आ जाए। और IPPs के साथ अगर 146 की जगह आपको अभी 282 रुपीस देने पड़ते, तो आप कहाँ बैठे होते। तो हमने कभी IPPs में किसी किस्म की किसी की मदद नहीं की, बल्कि वहाँ पाकिस्तान। ओके अब्बासी साहब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैस असलम साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। सीनेटर बहरा मंद साहब से हम पूछ लेते हैं कि बहरा मंद साहब, जो अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, हमने देखा कि PTI के दौर में भी आलमोस्ट वही सियासतदान, वही लोग, वही स्टेटस को, चूँकि ये तो स्टेटस को वैसे ख़त्म करने आए थे, लेकिन सारे लोग वही थे जो पहले काफ लीग के साथ थे, फिर आप लोगों के साथ थे, फिर उधर चले गए। तो ये सियासत बुनियादी तौर पे जो सियासत का इंस्टीट्यूशन वीक हो रहा है, इसको सारे हम ब्लेम तो करते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट करती है। सवाल ये है कि हम लोग अगर फैसला कर लें सियासतदान कि हमने किसी का मोहरा नहीं बनना, गेट नंबर 4 पे जाके इस्लामी नहीं देनी, तो कुछ ज़बरदस्ती घरों से ले जा सकता है। जुल्फ़िकार साहब, आप मुझे मेरा आप वक्त देंगे तो मैं तो शुरू करता हूं, लेकिन आप दरमियान में थोड़ा सा आप मेरे साथ इंसाफ करें। देखिए आपका सवाल जो है, मैं देखिए मैं इसकी लीडर की सियासत का थोड़ा सा आपको बताता चलूं बैकग्राउंड में। जब PTI बनी थी तो इसकी लीडर ने कहा था कि मैं किसी पार्टी का MNA, किसी पार्टी का MPA, किसी पार्टी का अहदेदार, किसी पार्टी का सेनेटर, कोई भी साबिका मिनिस्टर नहीं लूंगा अपनी पार्टी में, और मैं पार्टी उन लोगों से बनाऊंगा जो कि वो किसी भी पार्टी का रुकन वर्कर भी नहीं रहे हैं। ये रिकॉर्ड पे है। अब्बासी साहब को अगर PTI के साथ है रोज़े अव्वल से तो इनको याद होगा और आप लोगों को भी याद होगा। जहां तक फिर उसके किसी के अम्ब्रेला के नीचे मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ तो ये भी अब्बासी साहब को याद होगा। और फिर जब पार्टी बनाने का वक्त आ गया तो जहांगीर तरीन, जो शुगर के बारे में फिर पूरी दुनिया को याद है, उनका जहाज भर के पार्टी के MNAs को, पार्टी के MPS को, पार्टी के सेनेटर्स को, अहदेदारों को लाकर इनकी पार्टी बना दी। और जब 25 जुलाई 2018 में इलेक्शन हुआ तो फिर अब्बासी साहब को याद होना चाहिए कि फिर MNAs और MPS के से जहाज भर के इनकी हुकूमत बना दी। तो अब्बासी साहब अपनी पार्टी के मंशूर और मैनिफेस्टो बताए कौम को कि PTI ने जो शुरू से जो पार्टी बनाई थी आज तक उसने क्या किया। अभी मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि जब इसकी हुकूमत बनी थी और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे इनके लीडर, तो उसी वक्त उसने एज ए प्राइम मिनिस्टर उसका रोल जो था वो नेगेटिव था। उसने अपोजिशन लीडर के स्टेटस को कभी तस्लीम नहीं किया था, उनके साथ बैठने के लिए वो तैयार ही नहीं था, उनसे हाथ मिलाने के लिए वो तैयार नहीं था। और अपोजिशन तमाम जमातें बार बार इनकी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट करते थे कि आइए हमारे साथ बैठे, हम पार्लियामान के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, इस निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए और आपकी मजबूती के लिए हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये अपर हम करते थे, वो कहते ये इनारो मांग रहे, तो उसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर उनका रोल था, वो पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए और पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए था। आज अगर ये अपोजिशन में है तो आज अपनी बीमारी पे सियासत करते हैं। आज उनके चीफ मिनिस्टर जो सियासी नाबालिग हैं वो खुल के कह रहे कि हमें अगर KP में लोगों ने वोट दिया है तो इसलिए नहीं दिया है कि हम अवाम की खिदमत करें, बल्कि इसलिए वोट दिया है कि हम अपने मुजरिम कैदी अरसवचार की रिहाई करें। तो मैं आपको बताता चलूं कि आप जो बात करते हैं सियासतदान एक दूसरे से बदला लेते हैं, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते हैं।
میں سیاسی انتخاب پہ یقین اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ میرے 45 سال پولیٹیکل کیریئر ہے. میں نے 44 سال شہید بی بی سی آصف علی زرداری صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. آج میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں. میرے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سیاست اور نواز شریف صاحب کی سیاست ایک کمپرومائز سیاست، مطلب کہ کمپرومائز سیاست ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام پارٹی مل کر اپوزیشن کو ساتھ لے جائیں اور ملک کے لیے اور اداروں کی مضبوطی کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہم آگے بڑھیں. لیکن انفارچونیٹلی جب مجرم قید 804 کی پارٹی بنی ہے اس ملک میں، آج تک ان کا کردار وزیر اعظم کا ہو، ان کا کردار اپوزیشن کا ہو، ان کا کردار خیبر پختونخوا میں ایک نااہل چیف منسٹر کا ہو، وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنل پاپولیرٹی کے لیے، پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، ہم اپنی قیدی 804 کی رہائی کے لیے کام کریں اور اربوں روپے کی کرپشن کر کے ہم مجرم قید 804 کی رہائی پر حج کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہرامند صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے.